کہتے ہیں کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر ہو جس کو عقل نہ مانے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اب اس کو عقل نہیں مانتی، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ کرامت۔ اور کرامتوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اصل میں علماء کہتے ہیں کرامت جو ہوتی ہے نا، یہ نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ کرامت جو ہوتی ہے یہ نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرامت کے ذریعے بتایا جاتا ہے اس نبی کے پیروکاروں کی شان یہ ہے، نبی کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو کرامتوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ حضرت ملکہ بلقیس والا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتا چلا ملک یمن میں ایک ملکہ رہتی ہے، اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ ملکہ بلقیس مسلمان ہونے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آتی ہے، 3 میل ابھی فاصلہ رہتا ہے اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے تک، 3 میل فاصلہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے مجلس والوں کو کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر حاضر کرے گا۔ اب ملکہ بلقیس اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہی ہے، تخت وہ چھپا کر آئی ہے، 7 اس کے محلات تھے، 7ویں محل میں اپنا تخت چھپا کر، ہر محل کو تالا لگا ہوا ہے، 7ویں محل میں وہ چھپا کر آئی تھی، میلوں دور وہ تخت پر آئے۔ میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی دیکھ لیا اور حکم دیا اپنی مجلس والوں کو، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لے کر آئے گا۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، جو بندہ اس واقعے کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی بھی فرقے والا ہو، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، جو اس بات کو نہیں مانے گا، کہے گا میں نہیں مانتا، سمجھ لے وہ قرآن کو نہیں مان رہا۔ اور جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اعلان کیا نا، ایک جن کہنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر تھا، کہنے لگا جی میں لے کے آؤں گا تخت۔ پوچھا کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ وہ کہنے لگا جی آج کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا آپ کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، یہ بڑا زیادہ ٹائم ہے، اس سے بھی جلدی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک ایسا بندہ بھی موجود تھا جس کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تھا، کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ کہنے لگا حضرت سلیمان کو کہ میں حاضر کروں گا تخت آپ کے سامنے۔ پوچھا کتنا وقت لگاؤ گے؟ اس نے کہا وقت کیا لگانا ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے اور وہ اس وقت تو نبیوں کے سردار کے امتی ہے، وہ اس وقت تو نبیوں کے سردار کے امتی ہے میرے بھائیوں، اور امت محمدیہ بہترین امت ہے۔ تو کرامتوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ ایک اور کرامت آپ کو سناتا ہوں، قرآن پاک میں ہے اصحاب کہف والی کرامت۔ اصحاب کہف 300 سال تک ایک غار میں سوئے رہے۔ کتنے سال تک؟ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، غار میں 300 سال تک سوئے رہے، اور غار کے دہانے پر ایک کتا بھی تھا جو ان کی رکھوالی کر رہا تھا، وہ بھی 300 سال تک ان کے ساتھ سویا رہا۔ جنہیں نسبت پاکان دی مل جائے وہ جنتی ہے، جنہیں نسبت پاکان دی مل جائے وہ جنتی ہے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا کسے غار دے بوہے تھے۔ تو اصحاب کہف والا واقعہ قرآن میں موجود ہے میرے بھائیوں۔ یہ بھی اولیاء اللہ کی کرامت ہے۔ 300 سال سوئے رہے، نہ تو جسموں میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ہی جسموں میں کوئی زخم ہوا، نہ ہی کوئی مسئلہ مسائل۔ 300 سال بعد جب بیدار ہوئے تو جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی تھے۔ کتا بھی بیدار ہوا صحابہ کہف کا، کتا بھی 300 سال بعد۔ یہ بھی کرامت قرآن مجید میں موجود ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی ایک اور کرامت موجود ہے قرآن مجید میں،
وہ ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ابھی چھوٹی سی بچی تھی، دودھ پیا کرتی تھی۔ مسجد اقصی میں آپ کا حجرہ تھا۔ کہاں پہ؟ آج جہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور فلسطین کے مجاہدین وہ لگے ہوئے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک ہماری مسجد اقصی کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروائے، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے۔ دیکھیں کیسی مسجد اقصی ہے کہ اس مسجد اقصی میں حضرت مریم کا حجرہ تھا۔ کیا تھا؟ حجرہ تھا، دودھ پیتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کفالت وغیرہ کرتے تھے، کھانا وغیرہ دے کے جایا کرتے تھے حضرت مریم کو۔ جب وہ آتے تھے نا، وہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں۔ وہ پھل ان کے پاس موجود ہوتا تھا جو مارکیٹ میں نہیں آیا ابھی۔ مارکیٹ میں، منڈی میں، بازار میں جو پھل نہیں ہوتا تھا، وہ پھل حضرت مریم کے حجرے میں موجود ہوتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پھل دیکھا نا، کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا۔ قرآن ہے میرے بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں جی ہم کسی بابے کی کرامت کو نہیں مانتے، ہم کرامتوں کو نہیں مانتے، ان کو چاہیے پھر اس کا بھی انکار کرے نا۔ یہ بھی کرامت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا حضرت مریم سے یا مریم انا لکی ھذا، جو پھل مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، جو پھل منڈیوں میں موجود نہیں ہے، جو پھل بازار میں نہیں ملتا، یہ سارے پھل تمہارے پاس کیسے آ جاتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ جواب سنیے میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے جواب سنیے، کتنا خوبصورت، کتنا ایمان افروز جواب دیا حضرت مریم نے۔ چھوٹی سی بچی ہے، پہلی کرامت تو یہ اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا یا ھذا ہوا من عند اللہ۔ کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ۔ حضرت مریم نے کہا یہ جتنے بھی بے موسم پھل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، لیکن ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہونی تھی، ہوا کیا؟ حضرت مریم اکیلی تھی، بغیر باپ کے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت مریم کو بھوک لگ گئی، ان کے پاس کھجور کا خشک تنا تھا، کوئی پھل نہیں تھا اس پہ، کھجور کا خشک تنا تھا۔ قرآن پڑھ کے دیکھے، سورہ مریم پڑھ کے دیکھے، جب ان کو بھوک لگی تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ 16 زمانے میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بھوک لگ گئی ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ جو کھجور کا خشک تنا ہے اس کو پکڑ کر ہلائے، اس کو پکڑ کر ہلائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت مریم نے وہ کھجور کا خشک تنا جب پکڑا نا، اسی وقت وہ ہرا بھرا ہو گیا، اس پہ کھجوریں آ گئی۔ حضرت مریم نے جب ہلایا تو کھجوریں ان کی گود میں آ گئی۔ یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں اتنی پاور ہوتی ہے، سوکھے درخت کو ہاتھ لگائے اللہ پھل عطا فرما دیتا ہے، اللہ پھل عطا فرما دیتا ہے۔ غوث پاک ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا 2 کھجور کے درخت ہیں، دونوں 4 سال سے سوکھے ہوئے ہیں، 4 سال سے پھل ہی نہیں آ رہا دونوں درختوں پر۔ غوث پاک جب گئے نا اس باغ میں، وہ مالک کہنے لگا حضور دعا فرما دے۔ غوث پاک نے پتہ کیا کیا؟ ایک درخت کے نیچے انہوں نے وضو فرمایا اور دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا فرمائی اور دعا فرما دی یا اللہ ان درختوں کو یہ جو سوکھ چکے ہیں سرسبز و شاداب فرما دے۔ غوث پاک نے یہ عمل کیا، اللہ پاک نے کھجوریں عطا فرما دی۔ وہ سوکھے درخت جو 4 سال سے سوکھے تھے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ان پہ کھجوریں لگا دی۔ کیوں نہ لگے؟ کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہے، بہت ہی پیارے اللہ کے ولی ہے، اتنی شانوں کے مالک ہے۔ اچھا یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جب میں کسی کو اپنا ولی بناتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ،
अल्लाह की नमाज है, बुखारी की हदीस है, शुक्र करे किसी और किताब में नहीं है। किसी और किताब में होती मुनकरों ने कह देना था बुखारी से दिखाओ। बुखारी की ये हदीस है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जब मैं किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ, अपना वली बना लेता हूँ, फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, जिससे वो चलता है, पाँव बन जाता हूँ। मतलब ये है, सादा लफ्जों में, जामे मस्जिद पे जाने रजा वालों, सादा लफ्जों में समझ लो, अल्लाह के वली जो होते हैं, अल्लाह पाक ने उनको ये शान अता फरमाई है कि अल्लाह के वली के हाथों में खुदाई ताकत आ जाती है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? अल्लाह ने फरमाया मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ। मतलब ये है, मैं उसके हाथों में खुदाई ताकत आ जाती है, उसकी आंखों में खुदाई ताकत आ जाती है, उसके पाँव में खुदाई ताकत आ जाती है। अल्लाह का जो वली होता है, फिर उसका जो एक कदम होता है वही बड़ी दूर का होता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली है बहुत बड़े। सुनिए जरा फिर कदमों में कैसी ताकत आती है। एक दिन अपने मुरीद से कहने लगे, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहने लगे अपने मुरीद से, कहने लगे आज मेरा दिल कर रहा है नमाज असर मक्के में जाके अदा करते हैं। जरा अपना नमाज से कहे सुभान अल्लाह, ढोल लगा कर कहे सुभान अल्लाह। कहने लगे मेरा दिल कर रहा है मक्के में जाते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ये बात राज रखनी है, किसी को बताना नहीं है। उसने कहा ये ठीक है। मुरीद ने कहा हुजूर मुझे भी साथ ले जाए। फरमाया अच्छा तुमने भी जाना है, मक्के जाना है नमाज पढ़ने के लिए असर की? उसने कहा जी मुझे भी साथ ले जाए। फरमाया आंखें बंद कर लो। दोनों ने आंखें बंद की। किताबों में लिखा है 27 कदम चले तो मक्का मुकरमा आ गया था। जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। आपका खलीफा, आपका खालिक कहता है हमने वहां पे ज़मज़म भी पिया, हजरत खदीजतुल कुबरा के मज़ार पे हाजिरी भी दी, असर की नमाज पढ़ी। असर की नमाज पढ़ने के बाद मुझे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने फरमाया अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक जाओ, हाजियों के साथ वापस आ जाना, मैं वापस चले जाता हूँ। और कहने लगे नहीं हुजूर मुझे अपने साथ वापस लेके जाए। कहते हैं सब वापस जाना है। आंखें बंद की। कहते हैं थोड़ी देर बाद हमने देखा हम दोबारा मिस्र में पहुंचे हुए थे। ये अल्लाह के उनके जो पाँव होते हैं, अल्लाह ने बोला मैं उनके पाँव बन जाता हूँ। मतलब ये है कि उनके पाँव में खुदाई ताकत आ जाती है। वो इस बात सरकार एक दिन क्या हुआ, आपका मुरीद कहता है मैं सारी रात जागता रहता था। वो इस बात रात को कोई काम कहेंगे मैं आपकी खिदमत करूंगा। आपका मुरीद कहता है मैं सारी रात जागता रहता था, मैं इंतजार करता रहता था कि रोज पाक बेदार हो, मुझे भी हुक्म फरमाए। कहते हैं एक रात ऐसी आई, रोज पाक बेदार हुए, मैं पानी वाला लोटा लेकर आगे हुआ, मैंने पानी पेश किया वुजू करने के लिए, रोज पाक ने वुजू ना फरमाया, रोज पाक जल्दी में आगे की तरफ जा रहे हैं। आपका मुरीद कहता है मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा, दरवाजा खुद को खुद ही खुल जाता है। फिर आपका मुरीद कहता है यहां तक कि हम ऐसे शहर में दाखिल होते हैं जो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, जो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं है। कहते हैं हम उस शहर में जाते हैं, उस शहर में एक मकान में जाते हैं। रोज पाक जब उस मकान में जाते हैं 6 बंदे वहां पर मौजूद होते हैं, वो खड़े होते हैं, अदब से सलाम करते हैं रोज पाक को। फिर वो बंदा कहता है कि एक कोने से किसी बीमार के कुराहने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद वो बीमार बंदा फौत हो जाता है। कुछ लोग उसकी मैयत को उठाते हैं, ले जाते हैं। फिर क्या होता है, एक गैर मुस्लिम, एक काफिर बंदा, बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी, बड़े बड़े उसके बाल थे, वो कहता है उसको गौस पाक की बारगाह में लाया जाता है। गौस पाक उसकी मूछें छोटी करवाते हैं, उसके बाल सही करवाते हैं, उसके सर पे इमामा शीफ सजाते हैं, उसको कलमा पढ़ाते हैं, नाम उसका मोहम्मद रखते हैं। गौस पाक उन 6 को इरशाद फरमाते हैं तुम 6 हो, अब ये तुम्हारा 7वां आ गया है। वो कहते हैं ये सारे मामला हुए। खलीफा कहता है गौस पाक वहां से वापस, मैं भी पीछे पीछे। कहते हैं जब सुबह हुई गौस पाक हमें पढ़ाने के लिए बैठे। गौस पाक मुझे के सबक सुना। कहते वो रात वाला वाकया वो मुझे याद था, मैं बड़ा परेशान था, ये क्या वाकया है, ये क्या माजरा है। गौस पाक कहाँ गए थे, मैयत कौन सी थी, कौन फौत हुआ था, कलमा किसको पढ़ाया था, ये क्या वाकया है। कहते हैं मैंने गौस पाक की बारगाह में अर्ज की, हुजूर वो रात वाला वाकया ही बयान फरमा दे।
रात वाला वाकई बार फरमा दिया, रात को कहाँ गए थे हम? गौस पाक ने फरमाया ईरान शहर में 7 अब्दाल रहते थे, 7वां फौत हो गया था, वहां मैं गया था, वो फौत हुआ, एक गैर मुस्लिम को मैंने कलमा पढ़ाया और उसको अब्दाल का मनसब अता फरमा दिया। जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह फरमाते हैं मैं उसके पाँव बन जाता हूँ। मतलब ये है मेरे भाइयों, उसके पाँव में खुदाई ताकत आ जाती है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, उसके देखने में खुदाई ताकत आ जाती है। इतना वो दूर दूर तक देखता है। गौस पाक भी दूर तक देखते थे। सुनिए जरा, गौस पाक का एक मुरीद था, उसका कद बड़ा छोटा था, छोटा कद था गौस पाक का एक मुरीद था, छोटा सा कद था, लेकिन गौस पाक उसको लंबा कहा करते थे। तेरा बंदवा से कहे सुभान अल्लाह। गौस पाक का एक मुरीद था, कद उसका छोटा था, लेकिन गौस पाक उसको लंबा कहा करते थे। एक दिन मुरीद ने हाथ जोड़ के अर्ज की, हुजूर कद मेरा छोटा है, आप मुझे लंबा लंबा कहते हैं, इसमें क्या हिकमत है? कद तो मेरा छोटा है, आपको मुझे छोटे कद वाला कहना चाहिए। कद मेरा छोटा है, आप मुझे लंबा लंबा कहते हैं, आपने मेरा नाम लंबा रखा हुआ है। गौस पाक ने फरमाया मैं तुझे लंबा इसलिए कहता हूं, मैं देख रहा हूं कि अल्लाह पाक तुम्हें बड़ी लंबी जिंदगी अता फरमाएगा। जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। फरमाया तुम्हें अल्लाह लंबी जिंदगी भी अल्लाह फरमाएगा, तुम लंबे लंबे सफर भी करोगे, दूर दूर तक जाओगे तुम, इसलिए मैं तुम्हें लंबा कहता हूं। मेरे भाइयों किताबों में लिखा है फिर वो बंदा ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने उसको 137 साल की उम्र अता फरमाई। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौस पाक ने पहले फरमा दिया था तुम्हारी उम्र भी लंबी होगी, तुम लंबे लंबे सफर भी करोगे। हुआ भी वही, 137 साल अल्लाह ने उम्र अता फरमाई। कितने साल? 137 साल उम्र अता फरमाई मेरे भाइयों। और सफर उसने इतने लंबे लंबे किए, कोई काफ तक जा पहुंचा था, लंबे लंबे। ये है हदीस का मतलब। तब फरमाता है जब मैं किसी को अपना वली बनाता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं। मतलब ये है उसकी आंखों में जो देखने की ताकत है वो खुदाई ताकत होती है, उसकी आंखों में खुदाई ताकत आ जाती है। कितनी खुदाई ताकत आती है सुनिए जरा, आखिरी बात सुना के अपनी बात खत्म करता हूं मेरे भाइयों। गौस पाक महफिल लगा कर बैठे हैं, गौस पाक का एक मुरीद शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह सामने बैठे हैं, और गौस पाक की महफिल में वो सो जाते हैं। आपकी महफिल लगी है, आपका मुरीद सामने बैठा है, आंखें बंद हैं, सो गए हैं। गौस पाक जब उनको देखते हैं, उनकी आंखें बंद हैं, वो सो रहे हैं। गौस पाक मिंबर से नीचे उतरते हैं, हाथ बांध के अपने मुरीद के सामने खड़े हो जाते हैं। जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब अगली बात में आप खुद ही सुभान अल्लाह कहेंगे। जब उनकी आंखें खुली ना, गौस पाक ने फरमाया बताओ तुम्हारे ख्वाब में सरकार आए थे ना? जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। जिसको समझ आई है वो जोर लगा करके सुभान अल्लाह। नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। हाय हाय, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। मुरीद सो रहा था, मुरीद ख्वाब में देख रहा है सरकार को, गौस पाक हालत बेदारी में देख रहे हैं सरकार को। हाय हाय, सुभान ये है मेरे भाइयों। अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं। मतलब ये है कि उसकी आंखों में खुदाई ताकत आ जाती है, खुदाई ताकत आ जाती है। मुरीद तो ख्वाब में सरकार की जियारत कर रहा है, देखे तो सही सरकार गौस पाक के मुरीदों की शान। हाय हाय, महफिल लगी है, गौस पाक की महफिल लगी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जलवे दिखा रहे हैं। फिर पूछा गौस पाक ने अपने मुरीद से
सरकार को देख रहे थे। जी हाँ हुजूर सरकार की जियारत हुई है। पूछा क्या फरमाया सरकार ने? वो कहने लगे सरकार ने फरमाया है वो पाक के दर की गुलामी कभी नहीं छोड़नी। जरा अपने तो वहां से कहे सुभान अल्लाह। हम भी कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, हम भी कभी नहीं छोड़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देके गए हैं आपके मुरीद को, फरमाया वो पाक के दर की गुलामी कभी भी नहीं छोड़नी।